good morning dear students. In the previous English video class, I have discussed about your travel writing called Japan and Brazil through our traveler's eye. Yes dear students, in this today's video class, I have come up with your next lesson called that is Where There Is a Wheel, which is written by P. Sarnath. Dear students, look at the title, Where There Is a Wheel. Okay, so as you are very familiar with the word called wheel, wheel ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂಶುವಲಿ wheel ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಕ್ರ. Look at the title, Where There Is a Wheel. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Yes, it is all about our lesson. And before getting into the lesson, so it is this lesson which is allotted for note it is. This lesson we allot ಆಗಿರೋದು there is 1 mark 1 question and 4 mark 1 question. Okay, so totally it is totally 5 marks you are going to carry in this lesson. ಈ lesson ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ totally 5 marks carry ಆಗೋ chances ಇದೆ. Okay, so before going to that, look at here 2020 June examination, 2020 annual examination ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ what does the bicycle represents for rural women? What does the bicycle represents for the rural women in the lesson Where There Is a Wheel? Okay, so this is what asked in 2020 for 1 mark question. Okay, so they didn't ask for 4 mark question in this lesson in the annual examination. But when we look at it in the supplementary of which was held in September month, 2020 September ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 marks weightage ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So the one they asked like that, which organization, note down ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, which organization has sanctioned 50 mopeds for the rural women of Pudukottai, for the rural women of Pudukottai. Okay, and 4 mark question they asked like that, how did Sheila Rani Chunkat promote the empowerment of women in the lesson Where There Is a Wheel. Okay, so this is a 4 mark question. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ most probably ಈ lesson ನ weightage ಬಂದು 5 marks ಇರುತ್ತೆ. 1 plus 4, that is probably we may expect from this lesson. Got it? ಹಾಗಂತೇಳಿ 6 marks ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ of course there is a possible to ask in a long answer also. So prepare and concentrate for this lesson more. Okay, yes dear students, Where There Is a Wheel, which is written by P. Sarnath. So actually it is not a lesson. Got it what I am telling? So actually it is not a lesson. Then what it is? Yes dear students, it is a report. Lesson go report go tumba difference irutte. Okay, so it is a report which was published in the newspaper. It is a report which was published in the newspaper, and this report was made by none other than P. Sarnath, who is our narrator or who is our writer. ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ P. Sarnath ಇದಾರಲ್ಲ, P. Sarnath ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, understand what I am telling? Yes dear students. So as I told you in our previous lessons that before getting into the line by line of the text, we have to know about the outline theme of the lesson or the outline theme of the poem. ಯಾವುದೇ poem ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ lesson ಆಗಿರಲಿ, ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That means what the tone of the narrator or the tone of the poet is more important before entering into the lesson or the poem. As the result is that, so I am going to give a small introduction regarding the lesson called Where There Is a Wheel
written by P. Sana. Okay, look at the words I have written on the board here. So please make it note in your textbook itself. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. Look at here. This article. Look at here. I am saying that it is an article. This article. Okay. So I am saying that this article. This article is about the revolution that swept across Pudukkottai in Tamil Nadu 1992. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್, ಲಿಸನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೆಸನ್, ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೆಸನ್ ರಾದರ್ ದಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ನರೇಟರ್ ಆರ್ ದ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್. This article is about the revolution that swept across. Swept across means spread. What it? This article is all about a revolution that spread across Pudukkottai. What it is Pudukkottai? It is the name of a district which is there in Tamil Nadu. This article which was written in 1992. 1992ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಏನೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಸನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್. Look at the second point, what I have written here. Pudukkottai. Now let me think about Pudukkottai. ಈಗ Pudukkottai ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Pudukkottai is the poorest district in India. So note it, make in your notes. Pudukkottai is the poorest district in India. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ poorest district ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ Pudukkottai ಅಂತ. Okay. And so cycle came as a boon to rural women. See, ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್, ಆ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬೂನ್ ಟು ದ ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ. ಆ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಸನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ cycle is the metaphor for freedom. Look at this, is very important. Here cycle is the metaphor for freedom, independence and mobility. Because here ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಇಂದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಡ್, ದಟ್ cycle is the metaphor for freedom, independence and mobility. Mobility, able to move is, okay, able to move. Freedom, independence and able to move, that is mobility. ಈ ಮೂರರ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ cycle. Okay, so it reduces the dependency on men. ಯಾಕೆ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇದು ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಸಂಕೇತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಟು ದ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ವಿಮೆನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ದ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ದ ಮೆನ್. ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಟು ದ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ P. Sainath has presented
I witnessed the report of cycling become a social movement. Look at how the writer is saying that Sainath has presented eyewitness. Eyewitness means ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಅಂತ. ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಚಳುವಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What I am telling? So this is all about small introduction to the cycling. Okay. So hope dear students have understand very well. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ women of Pudukkottai district in Tamil Nadu. See, ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದರ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಮೆನ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ಪುರುಷರನ್ನು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಪುದುಕೋಟ್ಟೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 124 ಪೇಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟ್ ಆನ್ ರೈಟರ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Palabhumi Sainath is an Indian journalist and a photojournalist focusing on social problems. So basically, P. Sainath is an Indian journalist and a photojournalist who focusing on social problems. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Moreover, rural affairs, poverty and aftermaths of globalization in India. Aftermath means after the globalization in India. ಅಂದರೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ನಂತರ ಭಾರತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೂರಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈಸ್ ದ ರೂರಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ. ಇವರು ರೂರಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟು ದ ಟೆಲಿಗ್ರಫಿ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. He also writes for the Fortnight, that is Fortline, and the Daily Business Line in Chennai. ಸೊ ಕೆಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This essay is taken from his book Everybody Loves a Good George. Look at how the writer is saying that this present lesson or this present report ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ collection from is one of the book called Everybody Loves Good Drought. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿ. ಓಕೆ, now look at page number 119 page number ಅನ್ನು ನೋಡಿ. Pre-reading activity. What saying does this little remind you of? Look at ಈ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಲ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ವೀಲ್ ಇದೆ. ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ವೀಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು. Look at next thing. List some of the simple things that have changed the lives of people. Look at how the question they asked in the pre-reading activity. List some of the simple things that have changed the people. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಕೆಲವರು ವಸ್ತುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಿದೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. That is the major turning point in the 2020 era. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 2020ಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು how the lives have changed this small things. That is the one thing. And the second thing is that our technology, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನೂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್, ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀ-ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಟಲ್, where there is a wheel. So here in this context, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, in this context wheel is not only represent the wheel of a bicycle. ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸೈಕಲ್ನ ಚಕ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, rather than P. Sainath used this wheel as a metaphor. ಒಂದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವೀಲ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ there are so many personalities who wants to uplift of the women in the society. ಎಷ್ಟೋ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ wheel is the representation of the empowerment of women, and also it is the representation of freedom, independence and nobility. Got it? And whole and solely, so throughout this lesson, which was written in, that is first person narration. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ I here none other than our narrator P. Sainath. So hope dear students you have understand the outline background or the background theme of this lesson, where there is a wheel. So now let me enter into the lesson where there is a wheel. Yes dear students, now look at into your lesson line by line. Okay, look at page number 119, where there is a wheel by P. Sainath. Pudukottai, which is there in Tamil Nadu. That means the whole report which was concentrated on the district, India's poorest district called Pudukottai. Cycling has a social movement. ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್. ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿನ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಚಳವಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ರೂರಲ್ Pudukottai district. Okay, but not all that far, not to tens of thousands of new literate rural women in Pudukottai district. People find ways, sometimes curious ones, of eating out at their backwardness, of expressing defiance, that is defense,
of hammering at the fetters that hold them. Look at here. The writer says that sound far-fetched, ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌದು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ tens of thousands of neoliterate, that means a large number of neoliterate persons or the neoliterate rural women, ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ನಿಯೋಲಿಟರೇಟ್ ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಪುಡುಕೋಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಫೈಂಡ್ ವೇಸ್, ಈ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸಮ್ಟೈಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಒನ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ಓ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸವಾಲ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Of hammering at the efforts, hammering means try to cut the fetters, fetters means chains that hold them. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೈನ್ ಹಿಯರ್? ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೌ ದೀಸ್ ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ men, that chain is going to be break apart. ಈಗಲೇ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬೈ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈಸಿಕಲ್, ಈ ಸೈಕಲ್ನ, ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೂಸನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. In this, one of India's poorest district, which is the one of India's poorest district, which is none other than Pudukkottai. ಈ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ cycling seems to choose a medium for the rural women. Note down, to whom does cycling seems to be a chosen medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯ್. ಈ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೂಸನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 18 months, ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 18 months, ಓವರ್ 1 lakh rural women, most of them neoliterate. Look at here, the writer is giving a specific data. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂತಹ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 18 months, ನಿಯರ್ಲಿ 1 lakh rural women, especially the neoliterate. Neoliterate means one who knows reading and writing. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ freedom. Them to neoliterate have taken the bicycle as a symbol of independence, freedom and mobility. Underline, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 mark ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2020 ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಬೈಸಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುಡುಕೊಟ್ಟಾಯ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ have taken to bicycle as a symbol of independence, freedom and mobility. ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಮಾನತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ exclude girls below 10 years of age, it would mean that over 1/4 of rural women have learned cycling. ನೋಡಿ, ಈ 1 lakh ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ exclude means ಲೆಫ್ಟ್, ಬಿಡೋದು, ನಾವೇನಾದರೂ
ಬಿಲೋ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ 1/4 ಆಫ್ ರೂರಲ್ ವುಮೆನ್ 1/4 ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 25% of the rural women have learnt about the cycling. Okay, years have learnt the cycling, and over 70,000 of these women have taken part in public exhibition. Nadi ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುದುಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪುದುಕೊಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 70,000 70,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ these women have taken part in public exhibition cum contest to proudly display their new skill. ತಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಮ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. How many rural women have participated in the public cum contest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 70,000. What they have presented in the public cum contest means they have displayed their new skill. What is the new skill ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೈಕಲನ್ನು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Proudly display their new skill, and still the training camps and the desire to learn continue. So ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ there are so many training camps. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುದುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪುದುಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೂರಲ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೈಕಲನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the first and second paragraph of this lesson where there is a wheel. So in the next class I would like to continue remaining thing in the next video class. Okay, so